जस टीवी देख रहे हो तुसी, मैं KP सिंह टू द पॉइंट तुहाडा सब दा स्वागत करदा हां। पंजाब विधान सभा का इजलास आखिरकार शुरू हो गया तो हंगामे नाल पहला दिन निबड़ गया तो मुलतवी कर दिता गया। विधान सभा का इजलास है उनकी म्याद वधा दी गई है, मता पेश हो गया, बहस होगी, भरोसा जताया जाऊगा नहीं जताया जाऊगा। सैशन सदन में चलिया, सड़कों पर भी चलिया। अकालियां ने रोस मार्च कढ़िया, भाजपा ने मुख सैशन लाया, कांग्रेस ने भी आपका सैशन चलाया, सैशन आपो अपने भी चलाए कि विधान सभा के बाहर। बहुत सारे सवाल है, भरोसगी मते वाला सवाल उठता पाया। साडा एक ही सवाल होगा, किस ते भरोसा करिए। पहला चार तस्वीरें तुहानूं दिखा दी, उस तो बाद डिबेट शुरू करांगे। ये चार तस्वीरां ने मिस्टर मान मुख्यमंत्री ने भरोसगी मता उन्होंने पेश किया तो नाल विरोधियों को बड़े लांभे दिते। कांग्रेस का मुख सैशन है, प्रताप सिंह बाजवा हरा ने बड़े लांभे दिते है बाहर खड़ के। तो उन्होंने इत्थों तक कह दिता कि मिस्टर मान है जोड़े वो एकनाथ शिंदे वर्गा रोल निभाउणगे तो जहाज से चढ़न वाले पहले शख्स होणगे तो RSS के बंदे है। उन्होंने इत्थों तक भी इल्ज़ाम लाए। अकालियां ने रोस मार्च कढ़िया। अकालियां ने कहा कि ये सारा जिहड़ा पैसे की बर्बादी हो रही है। तो भाजपा ने पब्लिक सैशन किया, यानी कि जनता की विधान सभा बाहर सजाई है। तो उत्थे जिस तरीके नाल मोक सैशन दे विच हुंदा है, पब्लिक सैशन दे विच हुंदा है, वो सारा कुछ उत्थे स्पीकर कार्रवाई उत्थे चलाई गई तो पंजाब सदन तो सड़क तक संग्राम दिखिया। तो बड़ा सवाल यही पूछांगे, हंगामे नाल शुरू होए विधान सभा के इजलास तो पंजाब नूं की हासिल होवेगा। इस सवाल ते बहस होगी। पैनल साडे नालों तुहाडा तारुफ करवाने प्रोफेसर मनजीत सिंह पोलिटिकल एनालिस्ट ने, मेजर RPS मल्होत्रा आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है, अमृत कौर गिल कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, परमवीर सिंह श्रोमणी अकाली दल के बुलारे है, संजय कपूर भारतीय जनता पार्टी के बुलारे है। सारे मेहमानों का बहुत स्वागत करते हैं जी, बड़ा धन्यवाद है तुसीं वक्त कढ़िया। मेजर RPS मल्होत्रा, जिहड़ा सवाल मैं पूछूंगा सारे मेहमानों को कृपा करके उस सवाल पर रहियो, मेरी गुजारिश है। मेजर RPS मल्होत्रा, एक दिन में की खट्टिया पंजाब नूं हासिल की होया सर? देखो, पंजाब के लोगों ने इन्हां पार्टियां दे बेईमानी दे पैसे नूं लत्त मार के आम आदमी पार्टी विच विश्वास जताया सी। सो आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों को भरोसा दिवाण लई ये सैशन बुलाया है कि जिवें तुसीं साडे च विश्वास जताया है, उवें ही भाजपा के बेईमानी के पैसे नूं लत्त मार के असीं तुहाडे विश्वास के नाल खड़े हैगे हां। दूसरी गल है कि भाजपा नूं भी एक शीशा दिखाने की लोड़ है कि कांग्रेस वाले या अकाली तुहाडे नाल बेशक खड़े हो जाएंगे, तुहाडे टुट जाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के MLA तुहाडे नाल नहीं आएंगे। और तीसरी गल कि देश के लोगों नूं ये दसना बहुत जरूरी है कि देश का लोकतंत्र, देश का संविधान अज खतरे च हैगा। देश के चुने हुए नुमाइंदियां नूं पैसे के दम ते खरीदिया जा रहा है। पहला देश का पैसा मेल के कुछ पूंजीपतियों को दिता जा रहा है, देश को कमजोर किया जा रहा है, देश के लोगों को गरीब किया जा रहा है, और उसी पैसे नाल फिर देश का लोकतंत्र जिहड़ा है उसका गला घुटिया जा रहा है। अज पंजाब के लोगों का विश्वास तुहाडे ते होर दूना हो गया सर, होर वध गया पंजाब के लोगों का विश्वास तुहाडे ते? बिल्कुल 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 वध गया है। और देश के सामने एक गल स्पष्ट हो गई है कि भाजपा किवें देश के लोकतंत्र का गला घोट रही है। ठीक है। अमृत कौर गिल, कांग्रेस पार्टी नूं अंदर होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने हंगामा इहो जिहा कीता ते स्पीकर साहब कहते मैं नेम करदा इन्हां नूं बाहर कड्डो। अमृत कौर गिल, बाहर की कीता तुसीं? झूठी पार्टी है, हर चीज गप मारदी है। मेन मोशन ऑफ ऑलरेडी बीजेपी दी बी टीम है, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस ते आउंदी की लोड़ सीगी। अगली दे विच ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ RPS ਮਲਹੋਤਰਾ जी कह के हटे ने जी पंजाब के लोगों का विश्वास दूना हो गया ते दूना हो गया। आज दोबारा करा लो इलेक्शन जे 92 चो 10 भी जित जो तुसी पंजाब दा हाल कीता है। हर लेवल ते तुहाडे MLA दा सड़कां ते नहीं वो तो कहंदे आ अमृत कौर गिल वो तो कहंदे आ अमृत कौर गिल वो कहंदे आ मुख्यमंत्री दा चेहरा तां सानूं दिखा दो कित्थे है। जिहड़े चन्नी साहब मुख्यमंत्री 111 दी सरकार दे वो कहते उन्होंने तो ले आओ। कोई गल नहीं, साडे LOP भी हैगे ते साडे पार्टी प्रधान हैगे ने, मुख्यमंत्री तां हैगे ने, नहीं हैगे वो तां मिनिस्टर नहीं है ना राइट नाउ। विधान सभा दे विच तां जिन्ने साडे MLA ने सारे गए ने और वो आपदा गल दस रहे ने। पर मैनू आम आदमी पार्टी की समझ आती भी 92 MLA हो के भी ये मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस आप ही लैके आउंदे ने
ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਬਸ 38 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਂਟੇਸੀ ਜੋ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਤਲ ਉਂਗਰਾਲ ਵਰਗੇ, ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਰਗੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂਭ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰਿਤ ਭਗਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰਿਤ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ? ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਸਰ ਇਜਲਾਸ ਤੇ। ਸਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਈਨ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਬੜਾ ਹੇਜ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜੋ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਧਾਰਾ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਦਨ 'ਚ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਸਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਅਗਰ ਆਰਟੀਕਲ 175(2) ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਲੋ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 90 ਲੱਖ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਉਜਾੜ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੇ ਤੇ ਦੇਣ ਸਾਰੇ ਅਸਤੀਫਾ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ? देखो बाहर आप जो किया सो किया, पर मैं एक गल कहना चाहना वा कि पंजाब के लोगों ने ते आम आदमी पार्टी च बड़ा विश्वास जताया सी, पर आज जिहड़ा इन्हां ने कॉन्फिडेंस मोशन उत्थे कीता ना असैंबली दे विच, मैनूं लगदा है कि आम आदमी पार्टी नूं खुद ते ही विश्वास नहीं हैगा। पहली गल 22 तारीख दा सैशन कैंसल होया, ਉਹਦੇ ਚ बड़ा क्लीयरली मैंशनड हैगा सी कि वो जिहड़ा सैशन कैंसल कीता सी गवर्नर साहब ने कि वो कॉन्फिडेंस मोशन की जरूरत नहीं सी। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਕੜਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਤੇ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ FIR ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ, ਕੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹੈ? ਦੱਸਣ ਸਹੀ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਸਹੀ। ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਦੱਸਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਏ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਛੁਪਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬੇਵਕੂਫ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਕਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ? ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ हैं। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ,
मैं पहले दिन का पूछा पंजाब नूं की हासिल होया, मैनू कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलेगा। जवाब मिलिया संविधान बचाउणा, लोकतंत्र का कतल होने तो बचाउणा, जिहड़े विरोधी साडे MLA नूं खरीदना चाहुंदे आ उन्होंने नंगियां करना। रसमजीत सिंह, मैं पूछा जी पंजाब नूं की मिलिया? देखो ये बड़ी अजीब जी परिस्थिति च भारत फसिया होया। जे इसे तरीके नाल असीं जलूस कढ़दे रहे संविधान दा भी ते डेमोक्रेसी दा, ते लोग आवाज़ नूं सिक्के टंग के असीं अपनी राजनीति ते लीडरी चमकाउंदे रहे तां ये एक दिन फियास्को हो जाना। तुहानूं पता अज रुपये की की कीमत हो गई आ 81 रुपये 56-57 पैसे। रुलदा फिरदा इहने कागज बन जाना किसी दिन, आपां दुनिया की सुपर पावर बनन नूं फिरदे। ये पार्लीमेंट च भी यही हुंदा जो असैंबली च है, पर अफसोस की गल यह है कि पंजाब की असैंबली च अगे नालों ये वध रहा। तुहानूं याद है रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट से अकालियां ने बाहर मॉक सैशन किया, अज वो एक की जगह 2 मॉक सैशन हो गए। अकाली दे बहुते रड़के नहीं, पर बाकी कांग्रेस का क्योंकि नंबर ज्यादा सी वो बाहर आके अपना सैशन ला के बह गए। बीजेपी ने तो वैल प्लैंड ऑर्गेनाइज बत्रा के सामने किया। भगवंत मान अंदरों कह रहा सीगा कि देखो जी जे असली ड्रामा करना पिक्चर बनानी तो फिर बतरे के अंदर जाते जिथे फिल्म लगती है, बाहर क्यों बह गए? क्या लैवल सारिया गल्लां दा उत्थे चल रहा सीगा एक दूजे की। ये गल तुहाडी बिल्कुल ठीक है कि कोई बहुता हासिल होंदा नहीं है इन्हां गल्लां तों। पंजाब दे लोकां नूं की होना, मैं कहना समुची जनता ते उन्हां दे मुद्दे एक पासे हैगे आ। अपनी अपनी लीडरशिप मैं होलीयर दैन दौ जिन्नू कहती है कि मैं तेरे नाल किन्ना वधिया, देख मैं किड्डा तगड़ा पत्ता सुट्टिया, देख मैं किड्डा वधिया ड्रामा कीता, तू की वो ड्रामेबाजी सारी एक दूजे का मुकाबला हो गया ड्रामेबाजी का मुद्दियां तो परां। अफसोस वाली गल आ लोग तुसीं अद्धे लोग तो सड़कों ते फिरदे आ कि विचे किसान विचे टीचर विचे होर किन्ने किन्ने किस्म के लोग रोज हड़तालां ते बैठे आ। वो मुद्दियां नूं एड्रैस करना चाहिए। मैनूं नहीं लगता अगला जिहड़ा 29 का भी सैशन रखिया KP सिंह उहदे च भी कोई गल होनी आ। एक गल मैं मल्होत्रा जी नूं जरूर कहूँगा, कोई अपनी निजी तौर पर ना लाउण, आम आदमी पार्टी लई केजरीवाल दीआं इंस्ट्रक्शन जिहड़ियां वो किसी भी गवर्नर ते किसी भी संविधान तो ज्यादा उच्चियां ते सुच्चियां नहीं। तो दसो तो सही भी दिल्ली दे विच इन्ना कुछ जिहड़ा रौला पिया सीगा उहदा कोई प्रूफ दिओ ना, किहड़े बंदे जेल च दित्ते आ, किहड़े ते तुसीं केस कीता? उत्थे ते कुछ होया नहीं, सारा कुछ इहो ही ड्रामा दोबारा इत्थे शुरू हो गया। इत्थे भी अजे तुसीं FIR च किसी दे बंदियां दे नाम नहीं दित्ते, कोई पैसा नहीं फड़ाया, विजिलेंस तुहाडे कोल आ, उत्ते होर वड्डा सैशन रखता इस गल ते शुरुआत इत्थों कीती। सानू कोई फर्क नहीं पैना। मेरे मन च ये सी KP सिंह कि यह मुद्दा ते आऊगा ही आऊगा विश्वास दा। लगदा सी कि पहला लोक मुद्दियां दी गल होगी, लास्ट विच जान लग्या ये भी कर लैणगे अपने तौर पर। ये शुरुआत इत्थों होई है, इहदा मतलब कोई भी सीरीयस है नहीं। प्रसमजीत सिंह जो शुरुआत इत्थों होवे इहदा मतलब मन के चले जाए कि लोक हित दे मुद्दे आ जिहड़े उन्हां ते सरकार भी फसदी है तो विरोधी भी फसदे है, इसलिए ये मुद्दा चक के रखो जिन्ना सरकार भी बच जाए विरोधी बच जाए, किसी की पोल ना खुले, किसी का पता ना लगे। बिल्कुल बिल्कुल सारियां नूं कंफर्ट जोन हैगा। क्योंकि देखो आपस में खेल है ना, लोग तो बाहर आ, ये खेल लोगों को यह कहा गया कि तुसीं असीं लाइव करता टीवी ते बैठ के करी देखो, सरवण करो, असीं आपस में सानू दंगलबाजी जिहड़ी मॉक एक्सरसाइज असैंबली के अंदर भी मॉक ही है, जब विरोधी पार्टी नहीं हैगी। तुसीं देखो कि जिहड़ा अपने स्पीकर साहब आ उन्होंने मता रखिया, एक 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 मिनिस्टर साहबान ने उन्होंने प्ररोढ़ता की, वो लगा कि दूजे नूं भी करना चाहिए। स्पीकर साहब नूं कहना पिया कि भाई कोई एक जना होर भी प्ररोढ़ता कर दो, फिर चुप करके मातम जिहा छा गया। फिर चकते फट्टे आके भगवंत मान ने कल्ले कल्ले दी जानी जो भी करना वो सारियां ने आपां सुनिया। कहने का मतलब एक कादा सुर स्वाद आ, अंदर वाली भी मौक है बाहर वाली भी मौक है, कोई रियल डेमोक्रेसी की पिक्चर है नहीं। रसमजीत सिंह यही सदन है जिथे श्री गुरु नानक देव जी का 550 साल का एक विशेष इजलास रखा गया सीगा, जो तुसी उसे सदन दे विच खड़ के उस संवाद गोष्ठी का जिक्र करते हो तो जदों उसे सदन दे विच ये विरोध होवे ते फिर नेम करना पवे, मार्शलों नूं कहना पवे, तो फिर उत्थे किहो जी डेमोक्रेसी की गल हो रही है? संवाद तो उत्थे होया नहीं प्रसमजीत सिंह। नहीं ये हुण देखो संवाद होना भी नहीं, मैं तुहानूं ये भी दस दिया, क्योंकि तुसीं ये ठीक तुहाडी ऑब्जरवेशन कि जदों लोक मुद्दियां की गल होगी तो रूलिंग पार्टी सब तो वध फसदी आ।
ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਖੱਡਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਉਹ ਰਿਬਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ੈਡੋ ਬਾਕਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂ। ਚਲੋ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਚਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਜਾਉਣ ਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਰ ਸ਼ੋਅ ਰਿਹਾ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬਤਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ 2 ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਆ ਸਰ ਲਿਖ ਕੇ? ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਚੁੱਕਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਡਰਾਮਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਬੈਠੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਐਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ। ਮੇਜਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁਜਰਾਤ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇਖੋ केपी जी, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਈ ਸਰ? ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਸਰ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ 7 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਰ। ਸਰਕਾਰ ਬਚ ਗਈ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਬਚ ਗਈ ਸਰ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਬਚ ਗਈ ਸਰ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਚ ਗਈ ਨਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਬਚ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਚੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਰ। ਜੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਨਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਨਾ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਸਰ, ਪਬਲਿਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰੋ ਪਾਵਰ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਟੂ ਕਾਲ ਅ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਈਏਐਸ ਦਾ ਪੇਜ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਐਗਰੀ to the chief minister and the council of ministers। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ? ਰਟਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ? ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਦੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਸਰ ਆਏ ਹੋ, ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ?
ਮਲੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਮਲੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਪੁੱਛੋ 11 ਲੱਖ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਰ, ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ 1375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਦੋ ਸਬੂਤ ਸਰ ਮਲੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ? ਪੁੱਛੋ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ? ਵਾਹ ਮਲੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਮਲੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੋ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਸਰ ਮਲੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੋ ਨਾ ਸਰ ਮਲੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਮਲੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲੋ ਨਾ ਮਲੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣੋ ਨਾ ਮਲੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣੋ ਨਾ ਮਲੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲੋ ਨਾ ਹੁਣ ਮਲੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਮਲੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੂੰਗਾ ਸਰ ਮਲੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਲੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਲੋਤਰਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਮਲੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣ ਲਓ ਮਲੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਮਲੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਮਲੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹੋ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਸਰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਨੀਵੀਰ ਅਗਨੀਪਥ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਸਰ? ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮਲੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫੈਕਟਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਰ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਮ ਮਿਲਣ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਿਲੇ। ਓਵਰ ਮਤਾ ਐਵੇਂ ਸੀ ਸਰ, ਉਹ ਮਤਾ ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਾ ਐਵੇਂ ਸੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਮਤੇ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਲੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮਤਾ ਐਵੇਂ ਸੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਾਲਾ, ਅਗਨੀਪਥ ਵਾਲਾ। ਸੌਰੀ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਟ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਨਾ, ਦਿੱਕਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮਲੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਸਰ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਟੈਸਟ ਕਰਿਓ ਸਰ, मेरा सवाल था किस से भरोसा करिए, सवाल लगातार पूछता रहूंगा, वापस आके फिर पूछूंगा। एक बार फिर थोड़ा स्वागत करते हैं। बड़ा सवाल थोड़े सामने, हंगामे ना शुरू हुए विधान सभा के इजलास तो पंजाब नूं की हासिल होगा? वैसे इस बहस विच भी हंगामा ही हो रहा। संजय कपूर जी, पहला इस सवाल का जवाब दे दो। बहुत हिम्मत मेरी भी परखी जा रही है, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ 1375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਾਇਆ ਸਰ, ਦੱਸੋ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫਿਗਰ ਬੋਲ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਰੁਕ ਜਾਓ ਹੁਣ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਰ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਬੂਤ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਦਬਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਰਮਵੀਰ
देखो जी, मैं तो यही गल कहना भी ये कहते हैं भी जी असी सैशन ता कीता भी असी लोकां नूं दसना चाहते सी भी बीजेपी साडे MLA नूं तोड़ रही सी। चलो हुण तां इन्हां ने 90 लाख या 1 करोड़ दे तकरीबन लोकां दा पंजाब दा बर्बाद ही करता। अज सैशन दे विच ही किसी दा नाम दस दिंदे, सबूत ही पेश कर देंगे पंजाब के लोगों के अगे भी आह नंबरां तो फोन आया, आह बीजेपी के बंदे सी जां आह बीजेपी के करिंदे सी जिन्हां ने साडे 92 MLA नूं तोड़न की कोशिश की। 1 करोड़ खर्च के भी तुसीं हाले तक ये नहीं दस सके भी तुहानूं किहड़ी फोन कॉल आई सी, किहड़े बंदे ने तोड़न की कोशिश की, ते तुसीं कहंदे हो पंजाब तुहाडे ते यकीन करेगा। मैं एक गल होर इन्हां तो पुछना चाहना, ये कहंदे जी कॉरपोरेट घरां दे विच बीजेपी कर रही है, जे बीजेपी कर रही है तो तुसीं किहड़ा उन्हां नालों घੱਟ हो, तुसीं उन्हां नालों वध राह ते तुरे होए हो। दिल्ली दे विच खाओ गली नूं ड्यूरिंग कोविड पीरियड इन्हां ने करोड़ां रुपया एक्साइज दा जिहड़ा गवर्नमेंट नूं जाना सी ਉਹ परमवीर अकाली दल च भी हिम्मत नहीं हैगी बीजेपी ਉਹ कारपोरेट्स ਦਾ फायदा चुक रही है ਉਹਦੇ बाबत सवाल कर सके। ये मेरा सवाल है, मिस्टर मल्होत्रा का नहीं, मिस्टर मल्होत्रा का मेरा टेस्ट ले रहे हैं। हाँ परमवीर सर, मैं तो वही गल कह रहा भी ये बीजेपी तो क्वेश्चन कर रहे हैं, ਅਸੀਂ पंजाब के लोग इन्हां तो क्वेश्चन कर रहे हैं भी पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ 6 महीने इन्हां ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ठीक है परमवीर ठीक है। अमृत जी कांग्रेस नूं बी टीम कह रही आम आदमी पार्टी। एक सवाल होर है नाल जिहड़ा कि इन्हां दा लिखती तौर ते सवाल साडे कोले पिया कि BSc की मीटिंग दौरान सोमवार नूं 0 आवर का फैसला होया सीगा ते आम आदमी पार्टी कहती है कि प्रताप सिंह बाजवा हरां ने सहमति भी दी सी, वो विरोधी धिर दे आगू है, पर बाद विच उन्होंने सैशन विच विरोध किया। अमृत, इहदी सच्चाई की है? मेरा सवाल नहीं समझ आया होना अमृत जी, मिला था मैनू एग्जैक्टली थोड़ी आवाज मैं दोबारा बोल देना। मैनू उम्मीद सी कि नहीं आया होगा, मैनू उम्मीद सी कि मैं दोबारा बोल देना। 0 आवर ते BSc की मीटिंग विच सहमति प्रगटाई गई सी मिस्टर बाजवा वालों, आम आदमी पार्टी कह रही है, पर सैशन च उन्होंने विरोध किया। सोमवार की गल दसी जा रही है, सोमवार नूं 0 आवर होना सी। 0 आवर होना सीगा, 0 आवर मंगिया गया सीगा, 0 आवर च बहस होनी सीगी, पर जेड़ा मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस है इहदे बारे कोई गल नहीं होई जेड़ी कि आम आदमी पार्टी ने शुरू ही गल उतों कीती है। आपां केपी जी गल्लां करदे आ आम आदमी पार्टी दी, मैनूं तां लगदा जेड़ा इह मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस लिआंदा गया ना बीजेपी दा तां इह ना ही लंदे ने, इन्हां नूं आपदे MLA ते ही नहीं भरोसा रहा सीगा भी एक बार टेस्ट ही कर नहीं। वो तो अमृत तो पता की कहंदे, अमृत मुख्यमंत्री साहब सदन विच पता की कहंदे, अमृत मुख्यमंत्री साहब सदन विच इह कहंदे आ कि पिछले दरवाजों तुहाडी भी गाड़ी साडी फिट हैगी है बीजेपी नाल, इसलिए तुसीं बोलदे नहीं पएगे, इसलिए तुसीं ऑपरेशन लोटस के हक विच खड़े हो। बिल्कुल सरेआम बेबुनियाद इल्जाम है। साडी ऑपरेशन किसी लोटस नाल साडी कोई गाड़ी नहीं है। ये तो आम आदमी पार्टी ते बीजेपी दी हमेशा ही रहंदी है जेडे इकट्ठे मिलके आप ते बीजेपी करदे ने, जिदे करके कांग्रेस नूं ठीक है बहुत बार ठीक ये प्लान क्यों करदे ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं दसदा भी कांग्रेस दी चलो मैं मैंने एक टेक प्रेस ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈਣ ਦੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ। अमृत रुक जाओ अमृत रुक जाओ वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ टाइम ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਓ, सरकार ने वही ਵਧਾਤਾ, यही विरोधी धिरां कहंदियां असीं लाइव करो, लाइव भी करता इन्होंने। प्रोफेसर मजीत सिंह फिर विरोधी धिरां ढिड च पीड़ क्यों है? देखो मैं इस गल दे बिल्कुल हक च नहीं कि इन्ना असैंबली दे अंदर जाके शोर शराबा खिच्चो ताण ये बोलन ना दिता जाए, फिर कद लई असैंबली सदना उत्थे इक्को काम रह गया सी भी उत्थे डांग छोटा नहीं चलिया, और डांगा फड़ा के अंदर वाड़ दिया करन, एक दूजे का सिर पाड़ के भी देख लैण, इहो ही रह गया, बाकी तो कुछ होर रह नहीं गया। उत्थे संजीदा बहस होनी चाहिए है, पर मैं एक गल भी नहीं हैगी मल्होत्रा जी, ये सारियां ही धिरां इसे तरह जो सैशन बुलाया गया तो आपां एक दिन का सैशन क्यों बुलाउणा सी? बेभरोसगी का मता तो देखिया कदी, तो भरोसगी का मता की हुंदा वा अपने बंदियां दा, उस लई तुहानूं असैंबली की की लोड़ सीगी? इहदियां गल्लां दा कोई जवाब है नहीं हैगा किसी भी किस्म का। पर चलो सारा कुछ भी हो गया,
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਦਾ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਗੀ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 4 ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨੇਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੁਣਿਆ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਨਾ ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ एक और है ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਊ ਅਮਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀ ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਅਮਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਉਹ ਦਿਓ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦੇਖੋ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੀਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਨਬ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪੇ ਅਮਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਮਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਉਦੋਂ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਮੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਭਾਈ ਬੋਲੋ ਮੇਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਓਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਨਬ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੋਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮੁੱਖ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਲਟ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਲਾਊਡ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 18 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹ 92 ਐਮਐਲਏ ਆਪਦਾ ਕੋਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਨਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 0R ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ LOP ਨੇ 0R ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੇਖੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਦ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਪਰਮਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਾਨ ਬਚਾਓ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 92 ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ 91 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮਵੀਰ ਸੇਕ ਆਫ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਨਗੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕ। देखो ऐसा है कि वो किहड़ा जहाज चढ़ते हैं ये नहीं, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਨਾ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਬੈਠਣ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੁਹਾਵਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਵਤ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੀ ਇਹ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਜਾ ਲਿਆ ਮੇਲਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾਗਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜ ਲਓ। ਬਾਹਰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਬਾਹਰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਫਲੋਰ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆਪਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਨਤਾ ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਜਰ ਆਰਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਆਰਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ ਮੇਜਰ ਮਲਹੋਤਰਾ? ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਵਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਵਾਬ, ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਸੌਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸੂਈ ਅੜਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਬੇਟ ਡੀਰੀਅਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਊਂਗਾ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਲਿਆਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪੁਗਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੂਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਫਟਾਫਟ। ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਧਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਉਸ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚੰਗੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਹੈਗੇ, ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਹੱਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਬੌਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭੂਗਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਵਾ ਕਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੇਜਰ ਆਰਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਮਰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੇ ਕਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।